Dear students, I am Shanoj Lal. Welcome to my class. In the number discuss the 10th standard Cbse polynomial in the chapter continuation. In the class we polynomials in the chapter polynomial zeros in a zeros of a polynomial and how to find the zeros of that polynomial. We discuss it. And we know that a first degree polynomial is also known as linear polynomial, and the standard form of a linear polynomial is ax plus b, and it has maximum 1 0. And for a second degree polynomial, it is called quadratic polynomial, and the general form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, and the maximum number of zeros of that polynomial is 2. And we have a third degree polynomial which is called cubic polynomial, ax cube plus bx square plus cx plus d, and it has maximum 3 zeros. Number of zeros of a polynomial is actually depends on the degree of that polynomial. That also we know. In the polynomial standard formula കോയഫിഷ്യൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സീറോസും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വി നോ ദാറ്റ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് എ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ബി, ആൻഡ് ഹിയർ എ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് എ? എ ഈസ് കോൾഡ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ബി, വാട്ട് ഈസ് ബി ഹിയർ? ബി ഈസ് ദ constant term. So for the standard form ax plus b, that is the standard form of a linear polynomial or first degree polynomial, a is called the coefficient of x and b is the constant term. That we know. And also we know that the relation between the zero of that polynomial is what? Actually it is minus b by a. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിച്ചാണ് സീറോ എന്തായിരുന്നു? മൈനസ് ബി ബൈ എ ആണ്. And we know minus b is the constant term. Minus of constant term divided by a is coefficient of x. So which is the relationship between 0 and coefficients of a first degree polynomial. So what is that here? It is 0 of a first degree polynomial is equal to minus of the constant term divided by coefficient of x. Similarly, if there any relation between zeros of a second degree polynomial and its coefficients, so now we can check that. Okay, നോക്കാം നമുക്ക് അതെന്താന്ന് നോക്കാം. Now we consider a second degree polynomial which is called quadratic polynomial, that we know. So we know the standard form of a second degree polynomial which is ax square plus bx plus c, where a is called the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. That we know. Okay, ഇത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? a എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? coefficient of x square ആണ്, b എന്താണ്? coefficient of x ആണ്, and c is the constant term. So is there any relationship between these terms and the zeros of that polynomial? We know that this second degree or this quadratic polynomial has maximum 2 zeros. 2 zeros maximum ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സീറോസും അതുപോലെ കോയഫിഷ്യൻ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? For that we consider an example. We consider a polynomial 2x square minus 8x minus 6. Now we consider this polynomial 2x square minus 8x plus 6 എന്നൊരു പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. So, ഈ polynomial let it be p of x. Now we want to find its zeros. How to find the zeros of this polynomial? Factorization വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ zeros കണ്ടുപിടിക്കാം. So here we can split the middle term. അല്ലേ? മിഡിൽ ടേമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക? Here the middle term is എന്താണ്? It is minus 8x. Now we consider two terms whose sum is equal to minus 8x. We consider two terms whose sum equal to minus 8x, and what is product? Sum middle term കിട്ടണം. Product എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തായിരിക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത്, which is 12x square.
So now we consider two terms whose sum is minus 8x and product equal to 12x square. നമ്മൾ 9th പഠിച്ചിട്ടാണ്. സമ്മ് നെഗറ്റീവും പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവും ആവണമെന്നുള്ളതും കൂടി സൈൻ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സമ്മിൻ്റെ സൈൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. How to get the product of two numbers positive if they are of equal sign ആവണം അല്ലേ. രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ്, രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയാലേ നമുക്കിവിടെ സമ്മ് നെഗറ്റീവും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ. സോ ടേംസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? ഞാൻ 9th പഠിച്ചതാണ്. ടേംസ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? minus 6x and minus 2x. So look, minus 6x into minus 2x equal to 12x square and its sum equal to minus 8x. So clearly we can split the middle term like this. So how to rewrite this p of x now? Now the p of x will be 2x square and instead of this minus 8 we have minus 6x minus 2x and also last term is plus 6. Okay, rearrange this. 2x square minus 6x, put in a bracket and take the negative from these two. We have plus 2x and minus 6. Again we have a common factor here which is 2x. We take that outside. We have x minus 3 and from here we have a common factor 2. Then we have x minus 3. So in these two we have common factor 2 and x minus 3. We take that 2 outside. So we have x here and minus here and here what? Only 1. Our next aim is to find zeros of this p of x. It is very simple. How to find its zeros? Zero of a polynomial is obtained by putting some values for this x and that values will make the p of x as 0. P of x ന്റെ വില 0 ആവണം. p of x ഈക്വൽ ടു 0 ആവണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പി ഓഫ് എക്സ് 0 ആവാനുള്ള വഴി ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് 3 0 ആകണം ഓർ എക്സ് മൈനസ് 1 0 ആകണം അല്ലേ. എക്സ് മൈനസ് 3 0 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് either p of 3 equal to 0 or p of 1 equal to 0 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. p of 3 ഓ p of 1 ഓ 0 ആവും ഇവിടെ അല്ലേ. എക്സിന് 3 കൊടുത്താലും 1 കൊടുത്താലും ഈ പോളിനോമിയൽ വാല്യൂ 0 കിട്ടുന്നില്ലേ. സോ വി സേ ദാറ്റ് 3 and 1 ആർ ദി സീറോസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? സീറോസ് ആർ 3 and 1. സോ വി റൈറ്റ് സീറോസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സീറോസ് ആർ 3 and 1. ഇനി നമുക്ക് ഈ സീറോസിൻ്റെ സമ്മും പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുവയ്ക്കാം അല്ലേ. സം ഓഫ് സീറോസ്, സം ഓഫ് സീറോസ് എന്താണ് സമ്മ് വരിക? 3ഉം 1ഉം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ വിച്ച് ഈസ് 4. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ്, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്താ വരിക? 3 into 1 വിച്ച് ഈസ് 3. സോ വി ഫൈൻഡ് ദ സം ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് നൗ വിച്ച് ഈസ് 4 and 3 അല്ലെ. സം ഓഫ് സീറോസും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സിയിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയും ബിയും സിയും നമുക്ക് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ? എന്താണ് എ? ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് 2. ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് -8. സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് വിച്ച് ഈസ് 6. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം കണ്ടെത്താം. നമുക്ക് സം ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ സം ഓഫ് സീറോസ് കാണാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ 8 ഇവിടെ 4 എന്നല്ല കിട്ടിയത് അല്ലേ. ഈ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് -8 ആണ്. അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ കോഎഫിഷ്യൻ്റോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം -4 എന്നാണ് കിട്ടുക. അതിൻ്റെ സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമ്മിന് ഈക്വൽ ആവില്ലേ. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? സം ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് സം ഓഫ് സീറോസ്? മൈനസ് ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. എന്താണ് സം ഓഫ് സീറോസ്? സം ഓഫ് സീറോസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് കോഎഫിഷ്യൻ്റെ സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിനെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം 6 ആണ്, അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് എന്താ കിട്ടുക 3 എന്ന് കിട്ടും. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് 3 ആണ് കിട്ടിയത്, സം ഓഫ് സീറോസ് 4 ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4ഉം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക 3 ആണ് കിട്ടുക നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസിന് പകരം മാറ്റി എഴുതുക എന്താ, ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതാം. ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി അല്ലേ. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എ ആണ്, മൈനസ് ബി ബൈ എയും. അതുപോലെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ്, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ്, എ ആണ്. So which is the relationship between zeros and coefficient of a second degree polynomial? So for a second degree polynomial, ax square plus bx plus c, sum of zeros equal to minus b by a and product of zeros equal to c by a. That is sum of zeros equal to minus the coefficient of x divided by coefficient of x square and product equal to constant term divided by coefficient of x square. Enough. Okay. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ നമുക്കൊന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയിട്ടുള്ള എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയും ബീറ്റയും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്നതാണ് സം ഓഫ് സീറോസ്. ശരിയല്ലേ, ആൽഫ ബീറ്റ ആണ് സീറോസ് എങ്കിൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സം ഓഫ് സീറോസ് ആണ്. സം ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് മൈനസ് ബി ബൈ എ. And what is the product of zeros, which is alpha into beta, which is equal to c by a. ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. സോ ഫോർ എ പോളിനോമിയൽ ax square plus bx plus c, alpha and beta are the zeros of that polynomial. Then we have alpha plus beta equal to minus b by a and alpha beta equal to c by a. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം. What is the sum and product of zeros of the given polynomial? x square minus 8x plus 7. x square minus 8x plus 7 എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസിൻ്റെ സമ്മും പ്രോഡക്റ്റും എന്താണ്? അപ്പോൾ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആണ് സീറോസ് എങ്കിൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സം ഓഫ് സീറോസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്താണെന്ന് പറയണം ആദ്യം. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, ബി എന്താണ്, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്, സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആണ്. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്, മൈനസ് ബി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നു. സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 8 by a is 1. So which is positive 8 by 1. So we call it is 8 only. Okay, alpha beta is the product of zeros. It is c by a. C is 7, a is 1, which is 7. So easily we can find out this. ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Find the zeros of the following polynomials and verify the relationship between their coefficients ആണ് കേട്ടോ. സീറോസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നു, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 7x പ്ലസ് 6. സോ ഇവിടെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പി ഓഫ് എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 7x പ്ലസ് 6. സോ വി ക്യാൻ ഫാക്ടറൈസ് ദിസ്. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ് മൈനസ് 6 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് 6 എക്സ് മൈനസ് 1 ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അതിൽ സീറോസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോസ് ആവണം. പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സീറോ ആവുക, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 7x പ്ലസ് 6 എന്താകണം, സീറോ ആവണം. ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 7x പ്ലസ് 6 പകരം ഇത് എഴുതിയാൽ പോരെ, എക്സ് മൈനസ് 6 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 എന്താകണം, സീറോ ആയാലല്ലേ പി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് 6 സീറോ ആവുക ഓർ എക്സ് മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഫ്രം ഹിയർ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് which is 6 or x equal to 1. 6 എന്നോ 1 എന്നോ കിട്ടും. കാരണം ഈ 6നെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായാലാണ് 6, ഈ 1നെ നെഗറ്റീവ് 1 ആണ്, ഈക്വലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് 1 എന്നുണ്ട്. സോ 6 and 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിൽ പി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആവണം. ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് 6 ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് പി ഓഫ് 1 ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദ സീറോസ് ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ ആർ 6 and 1. ദാറ്റ് വി നോ അല്ലേ, 6 ഉം 1 ആണ് സീറോസ്. Now we want to verify the relationship. So ഇവിടെ സീറോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സീറോസിൻ്റെ സമ്മ് നമുക്കറിയാം, സം ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്, 6 + 1 ഈക്വൽ ടു 7 ആണ്.
അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണ്? സം ഓഫ് സീറോസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? മൈനസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ 7 തന്നെ കിട്ടണം അല്ലേ? സോ ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് -7 and put a minus outside divided by coefficient of x, it is 1. So we get 7/1 which is 7. So equal to this 7. Okay, അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് കണ്ടുനോക്കാം. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 × 1 ആണ്, 6 ആണ് അല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് 6 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ? പ്രോഡക്റ്റ് will be equal to constant term divided by coefficient of x square. So we have the constant term which is 6 here and the coefficient of x square is 1. So 6/1 is 6 which is equal to this 6. Okay, so we can verify this also. അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയർ -5 എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് സ്ക്വയർ -5 ആണ്. ലെറ്റ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ ബി പി ഓഫ് എക്സ്. സോ പി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ -5 ആണ്. നമ്മളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഐഡൻറ്റിറ്റി? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിച്ച് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ -5 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയാണ്. അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. അതിന് പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ -5 എന്തിൻ്റെ ഫോമിൽ ആവണം? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമിൽ ആവണം. സോ വി നോ 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു √5 ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? 5നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? സോ ദിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ -5 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ -√5 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. സോ വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് യൂസിങ് ദിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് √5 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് √5. So how to find the zeros of a polynomial? Zeros are obtained by equating this polynomial into 0 അല്ലേ? പോളിനോമിയൽ 0 പി ഓഫ് എക്സ് 0 ആവുന്ന വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തണം അല്ലേ? എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സീറോസ് കണ്ടെത്താൻ പാടുള്ളൂ. പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോസ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ -5 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവണം അല്ലേ? എക്സ് സ്ക്വയർ -5 0 ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എക്സ് പ്ലസ് √5 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് √5 0 ആയാൽ പോരെ? ഇതന്നെയാണല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ -5. ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 0നോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് √5 ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഫ്രം ഹിയർ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് -√5 ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു +√5. സോ 2 വാല്യൂസ് ആർ ദർ, -√5 ആൻഡ് +√5. ഇവിടെ നമുക്ക് പി ഓഫ് -√5 0 ആണ്. അതുപോലെ പി ഓഫ് √5ഉം 0 ആണല്ലേ കിട്ടുന്നത്. സോ ദ സീറോസ് ആർ, അപ്പോൾ സീറോസ് നമുക്ക് എഴുതാം. സീറോസ് ആർ √5 പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് -√5 നെഗറ്റീവ് √5. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സീറോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു തന്ന പോളിനോമിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതാം. സോ വി ഹാവ് എക്സ് സ്ക്വയർ -5 എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണ്? ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം കാണാനുണ്ട്, എക്സ് ടേം കാണാനില്ല. സോ എക്സ് ടേം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സോ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണല്ലോ, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, സി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് -5. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് സം ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് കണ്ടെത്തണം അല്ലേ? സം ഓഫ് സീറോസ് റിലേഷൻ കാണാനാണ് കേട്ടോ. സം ഓഫ് സീറോസ് കണ്ടെത്താൻ സം എന്ന് പറയുന്നത് √5ഉം +√5ഉം -√5ഉം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ് വിച്ച് ഈസ് 0. എന്താണ് സമ്മിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താണ്? സം ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? -b/a എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. -b/a. സോ മൈനസ് ഓഫ് 0/1 വിച്ച് ഈസ് 0. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു? -√5ഉം +√5ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ എന്താ കിട്ടുക?
root 5 is 5 and we have a minus sign here, minus root 5. അപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസിൻ്റെ റിലേഷൻ. പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എ എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സി ബൈ എ. ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? സി ഈസ് -5, എ ഈസ് 1, സോ വിച്ച് ഈസ് -5. ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ഈക്വൽ ആണ്. എങ്ങനെ നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്.